ہونے کا، اس حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، آج محترم عمران خان صاحب کی جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری جو القادر کے ٹرسٹ کیس میں تھی وہ بھی تھی، اور بشرا عمران بی بی کی دو درخواست قبل از گرفتاری تھیں، جو ایک توشہ خانہ کے کیس میں تھی اور ایک جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں تھی۔ وہ تینوں جو ہیں یہ عبوری ضمانت پر ہیں قبل از گرفتاری۔ تو یہ آج جو ہوا، ہم نے یہی انہیں بتایا کہ جناب تفتیش انہوں نے سیر حاصل کر لی ہے اور اس جسمانی ریمانڈ بھی انہوں نے پورا ایگزاسٹ کیا ہے، اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو لندن سے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے اس کی ترسیل جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کی جو ہے انہوں نے چھان بین کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے اس کا جو ہے ریگولیٹ بھی کر دیا، وہ 190 ملین جو ہے اور 35 ارب روپیہ وہ سرکاری خزانے میں سپریم کورٹ سے کے اکاؤنٹ سے نکال کے سرکاری خزانے میں وہ داخل بھی کر دیا، اور جو باقی کا اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کو دے دیا، چونکہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ بحریہ ٹاؤن جو لمیٹڈ ہے اس کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کی زمین کے افزانے میں 460 ارب روپیہ ملک ریاض یا بحریہ ٹرسٹ کے ذمے انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اسی لیے اکاؤنٹ کھول دیا، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کروانا تھا 2026 تک 460 ملین جو ہے 460 ارب روپیہ وہ انہوں نے جمع کروانا ہے بحریہ ٹرسٹ میں۔ تو وہ اس سلسلے میں وہ داخل کیا جا رہا تھا، اس لیے اس میں ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا، نہ حکومت کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا، بالکل واضح طور پر اس تفتیش میں آ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بحریہ ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا، وہ بھی جو ڈیڈ ہے، جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے، اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانت داری کے طور پر اس پر ہیں، اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے، لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو، اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹرسٹیز کو نہیں ملے گا، بلکہ کسی اور چیریٹیبل ایسے ٹرسٹ کو یہ تفویض کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی دونوں صورتوں میں، یعنی 190 ملین آنے میں یو کے سے اور ٹرسٹ ڈیڈ کے بننے میں جو ملک ریاض نے دیا گفٹ کے طور پر، اس میں ایک پائی کا بھی نہ محترم عمران خان صاحب کو کوئی گین ہوا اور نہ ہی بشرا بی بی کو گین ہوا۔ اس لیے وہ جہاں تک تعلق ہے یہ ٹرسٹ کا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ تو بالکل سمیش ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس، تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے، وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بے ضابطگی نہیں ہوئی جس میں پرائم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرایا جائے یا بشرا بی بی کو وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ بہرکیف یہ جو پریلیمنری باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے 6 دسمبر کے لیے ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسیع کر کے ضمانتیں عمران خان صاحب کی بھی اس کیس میں اور بشرا بی بی کی دونوں کیسز میں توسیع کر کے یہ 6 دسمبر کو اس کو رکھا ہے بقیہ بحث کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ان آج کی کارروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا، کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، اخباروں کے توسط سے یہ چیز
आया हुई है कि नोटिफिकेशन हुकूमत ने कर दिया है, लेकिन उसकी पोजीशन ये है कि वो चूँकि अभी तो रेफरेंस दाखिल ही नहीं किया गया है, अभी वो ज़ेर तफ्तीश है मुकदमात ये, और जब ज़ेर तफ्तीश हो तो ट्रायल तो ज़ाहिर है शुरुआत की शुरुआत हो ही नहीं सकता है ट्रायल। तो इसलिए जहाँ तक जेल ट्रायल का ताल्लुक़ है, अभी चूँकि उसकी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, इसलिए वो नोटिफिकेशन गैर मौसर होने के नाते एक किस्म का गैर मौसर ही हो सकता है, क्योंकि ट्रायल शुरुआत नहीं हुई है। तो उसको तो हम बर वक्त अपने वक्त के मौका महल के हिसाब से चैलेंज करेंगे वो भी, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बदस्तूर यही है कि ये एक ओपन ट्रायल ही कानून को में मुंदरज है 352 ज़ाब्ता फौजदारी में, और वैसे भी जो है इंसाफ न सिर्फ करना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए, और होता हुआ नज़र तभी आ सकता है जब आप अंदर हो यानी आप कमरे के अंदर हो, जेल के अंदर नहीं, अदालत के अंदर हो, और आपकी नज़र से सारी कौम और सारा मुल्क और दुनिया सारी उसको देख रही हो कि इंसाफ हो रहा है। जो चूँकि आपको रसाई नहीं है, पब्लिक को रसाई नहीं है, वकला को रसाई नहीं है, तो ऐसे में जो है जेल ट्रायल हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और ना ही वो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होगा। तो उसको वक्त पर चले। अब आपकी जो दूसरी बात सवाल था कि बड़ी माशाअल्लाह ये चल रही हैं खबरें, तो एक बात कान खोल कर सुन लें सारे, माइनस इमरान खान तसव्वुर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई रहेगा, रहेगा, और इसलिए जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर तो कहा जा सकता है उसे, लेकिन जहाँ तक फैसले का सवाल है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। इसलिए इमरान खान के बगैर कोई जो है तसव्वुर नहीं है कि इमरान खान हिस्सा नहीं लेगा, या पार्टी इलेक्शंस में वो चेयरमैन नहीं होगा, या किसी और का नाम आ रहा है। सभी मोहतरम है, ये नहीं कि किसी पर जो है कोई एतराज़ की बात है। माशाअल्लाह जिन्होंने ये गलत फहमी की वजह से बयान दिया है वो भी जो है मोहतरम है, और इमरान खान साहब के नज़दीक उनकी भी इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर उतना ही है। लेकिन इस किस्म का ना फैसला हुआ है ना हो सकता है। सो इसलिए इमरान खान चेयरमैन पीपल्स अपना पीटीआई रहेंगे, और चेयरमैन पीटीआई ही अगर इलेक्शन का होता है, उस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको चैलेंज भी किया जा रहा है, और अगर उसका साइमल्टेनियसली अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाना भी मकसूद हुआ तो भी इमरान खान ही चेयरमैन होंगे पीटीआई के। सो इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने पैगाम दिया है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने मुझे आज बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने के लिए, आज उन्होंने पहले भी कहते रहे लेकिन आज उन्होंने बहुत इसरार करके कहा है कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत है, और इसलिए आप मेहरबानी करके फ़ैसला करें। जिसका मैंने उन्हें यही जवाब दिया है कि मैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मशावरत करने के बाद इसका हतमी फ़ैसला करूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे पहले भी कहते रहे हैं और आपने मुझे मदऊ किया है, आपने मेरा ये रिक्वेस्ट की है, आपने मुझे शराकत की और शमूलियत की पीटीआई में। मेरे लिए ये बहुत इज़्ज़त और एहतराम की बात है, मैं इसके लिए आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन फ़ैसला सरे-दस्त मैं अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से करने के बाद इंशाअल्लाह अनकरीब इसका फ़ैसला करूँगा। अपना खोसर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप यहाँ पे बात करें अभी, इसी तरह कल पीटीआई के जो सीनियर वकला हैं और रहनुमा भी हैं, अली ज़फ़र साहब और गौहर खान साहब, शेर अफजल साहब, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि हमारी तफसीली बात हुई है इमरान खान साहब से, और इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जो कानूनी कदगने हैं जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, उस हवाले से मुशावरत हुई है, और ये फ़ैसला हुआ है कि चेयरमैन के उम्मीदवार
इमरान खान साहब नहीं होंगे। कल अली ज़फ़र ने एक टीवी चैनल पे भी ये कहा कि ये बातें ज़रूर हुई हैं, शेर अफजल खान ने सही बात की है और जो पार्टी की तरफ से जो तरदीद आई वो भी सही है, लेकिन इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सरदार साहब ये एक और सवाल है कि कितने तर्जुमान हैं? पहले तो ये बताएं कि जो भी अंदर जेल से ट्रायल से निकलता बाहर वो दावा करता है मैं तर्जुमान हूँ, ये क्लियर करवा दें कि वो हर कोई अपना अपना बयान दे रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। आप ही तर्जुमान मरकजी बन जाए या नईम बचूता साहब को बना दे, कोई एक तो बने। एक तो बात यह है कि मैं तर्जुमान कोई नहीं हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं सीधा इमरान खान से घंटा डेढ़ मिलकर आ रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे इमरान खान ने खुद कहा है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं ये अली ज़फ़र साहब से पूछिएगा, मरवत साहब से पूछिएगा। मैं भी उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, खान साहब भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। उन्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। खान के बगैर पीटीआई कॉन्सेप्ट तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। खान ही चेयरमैन होगा, यही मैंने अखज़ किया है और यही मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। बाकी आप जो मर्जी तस्वर करें। ये मौसूफ हमारे तर्जुमान नहीं है, अगर ये बात करें तो उसके ऊपर मतलब वो वजाहत नहीं है, हर कोई टीवी पे आ जाता है, कंफ्यूजन होती है। दूसरा सर, जैसे आपने कहा कि मैं 1 घंटा मिल के आया हूँ, मतलब काला उन्होंने भी कल काला कोट पहना हुआ था, 1 घंटा मिल के आए हुए थे, टाई भी पहनी थी और उन्होंने आके इसी तरह हमें कहा। और खान साहब के वो वकील भी है। मैं कब किसी चीज़ की भी मैं तरदीद नहीं कर रहा हूँ, वो अगर जाने उनसे पूछिएगा, उनको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं तो सीधा सीधा दो टोक खान ने जवाब दिया है कि इमरान खान ही चेयरमैन होगा पीटीआई का और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन यही तस्वर करता है, वो किसी और का तस्वर कर ही नहीं सकता है चेयरमैन का। सो आप जो अगर मैं कब क्लेम कर रहा हूँ कि मैं उनसे कोई ज़्यादा मोतबर हूँ। हाँ, ये इंतज़ार साहब, बाकी ये बता दें कि साइफर केस में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ओपन ट्रायल होगा, उसने उन्होंने सब्जेक्ट टू अडयाला जेल सुप्रीडेंट कर दिया, सुप्रीडेंट रूल कर दिया, उसके मुताबिक। हाँ, इसकी भी बात हुई थी, इसका बात हुई है और इसका उन्होंने कहा, मैंने कह दिया है कि इस ऑर्डर को भी चैलेंज करना है क्योंकि ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। जब एक डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फ़ैसला करती है और पहले सारे न सिर्फ नोटिफिकेशंस को कलअदम करार देती है बल्कि जो ट्रायल और जो कार्रवाई जेल में हुई थी उसको भी मुनहदम करके ख़त्म कर दिया, इरेज कर दिया उसको, तो फिर उसके बाद ये कैसे ऑर्डर किया है जज साहब ने, वही जो है बाद में तो ये तौहीन अदालत भी है। और ये पीटीआई को वो कह रहे हैं कि मैंने कल ही ये कह दिया था कि इसको चैलेंज किया जाए, तो इसलिए वो हाई कोर्ट में उस जेल ट्रायल को या जो नया उनका फैसला या ऑर्डर है जो भी उन्होंने किया है जज साहब ने, अगरचे उन्होंने अभी तो वो वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेजा है, लामहल्ला नोटिफिकेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको खान साहब ने चैलेंज करने का फ़ैसला किया है और वो वकला की टीम जो है उस पर यकीनन काम कर रही है। एक और चीज़ जिस पर खान साहब को बहुत तकलीफ़ हुई और वो तकलीफ़ ये हुई कि कोई इतना भी गिर सकता है, इतना भी गिर सकता है कि जवान बच्चियों की जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं उनकी मां पर 2 महीने वो हिरासत में रहने के बाद आकर जो बयान उसने दिया है उसके साबका खामिंद ने खबर मानका ने, और जो कंप्लेंट की भी है वो तकलीफ दे है कि कोई इतना भी गिर सकता है और इतना भी झूठ बोल सकता है। और ये उन्हें यकीनन एक बिल्कुल उसका दुख का इजहार उन्होंने किया, बरमला किया कि ये इस हद तक गिरने का तस्वर नहीं हो सकता था। सियासत में बाकी सब कुछ होता है, ठीक है, केसेस बना दिए, अलकादर बना दिया, आपने जो है तोशा खाना बना दिया, समझ आती है, लेकिन इस हद तक ज़ातियात पर के एक ऐसी यानी खातून जो अब उनकी अज़दवाज में है, जिसको वो तलाक दे चुके हैं, उनकी जवान बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चों को सब पता है कि खबर मानिका ने तलाक दी और इद्दत के बाद ही शादी हुई, उस तलाक के बाद और फिर इस किस्म की 2 महीने में ये 3.5 साल 6 साल शादी को हो गए, 6 साल शादी को हो गए। आज आकर उन्हें जो है खबर मानिका को 2 महीने अंदर रखकर बाबा सलासल कर
کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے تو کاغذ لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے, لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی گی, یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا, جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا, جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا, اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے, تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں. بہت شکریہ جی. تو بھی لکھے ہیں, پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو وہ ایک کوشچن. بہت شکریہ جی. یہ جو کل سے کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, پارٹی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا اور اس کی پھر بعد میں تردید کی گئی, تو اس کے اوپر آج میڈیا اور اخبارات نے بڑا رپورٹ کیا ہے. خان صاحب کے علم میں ہے یہ تمام باتیں. اس کے اوپر خاص طور پر انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی ہیں کہ میں بات کروں, آپ سب کو بتاؤں اور آپ کے ذریعے قوم کو یہ بتاؤں کہ پارٹی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ میں اپنی کور کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ اناؤنس کیا کروں گا. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ اس مشکل وقت میں جس طرح سے کام کر رہی ہے, نہ صرف یہ اس فسطائیت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچا رہے ہیں, گرفتاریوں سے بچ رہے ہیں, بلکہ وہ پارٹی کا جو کام ہے وہ دن رات جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر کسی وکیل کو کسی اور کی جو بات ہے اس کو نہ سنا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ جو میری کور کمیٹی ہے, پارٹی کی کور کمیٹی فیصلہ کرے گی, اس کا اعلامیہ جاری ہوگا, صرف اسی پہ یقین کیا جائے. باقی وکلاء جو ہیں ان کو ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ آپ اپنے کیسز کے متعلق جو ہیں یہاں پہ بات کریں, اور وہ صرف اپنے کیسز کے متعلق ان کے میرٹس کے اوپر, ان کے کارروائی کے اوپر بات کریں گے. باقی تمام پولیٹیکل جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تمام اناؤنسمنٹس کور کمیٹی کیا کرے گی. یہ بتائیے گا سر, شیخ عبد صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹس بتائیں. وہ جب بھی جیل سے نکلتے ہیں ان کو اتنے زور سے بیان آیا ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کا انتظار کرتے ہیں. ابھی اس وقت میں یہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا آئندہ, جو بھی پولیٹیکل فیصلہ کور کمیٹی کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوگا وہی فائنل تصور کیا جائے گا, وہی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہوگی. باقی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے انڈیویجول خیالات ہیں, لیکن پارٹی کا کوئی اس میں فیصلہ نہیں. اس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کا جو پیغام انہیں گزشتہ روز پہنچایا گیا تھا اس پر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا, آپ کو آگاہ کیا؟ نہیں جی, میری اس بارے میں اس میں بات نہیں. دیکھیے جی, وہ مروت صاحب کا جو بیان ہے نہیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے جو پیغام دیا اس کا جواب وہی دیں گے, اور کیا بات ہوئی میرے ساتھ جو ہدایت دی تھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کوئی ایسی فیصلہ نہیں ہوا ہے, خان صاحب ہی چیئرمین رہیں گے, یہ میں نے ان کا بیان آپ کو بتا دیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تو آپ پارٹی میں نہیں ہیں, پی ٹی آئی میں, ظاہر ہے ابھی آپ کو دعوت دی گئی ہے یا فیصلہ بعد میں کریں گے, تو آپ کی بات صحیح مانی جائے, مجھے انہوں نے آپ کی بات مانی جائے, شیر افضل کی مانی جائے, علی آپ جس کا مرضی مانے. خان صاحب نے جو مجھے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے, اور کوئی اور تصور نہیں ہو سکتا ہے, چیئرمین خان صاحب ہی ہوں گے. اب آپ اس کو جو مرضی کریں. آپ کو دعوت دی گئی ہے, ہاں بالکل, لیکن یہ بھی کچھ طرح کہ آپ کو ٹاسک دیے گئے کچھ لوگوں کو واپس آنے کے حوالے سے رابطے کرنے کے حوالے سے, نہیں ایسی کوئی نہیں ہے. وہ تو جب میں جوائن کروں گا تو پھر بات ہوگی نا اس چیز پر.